व्यूअर्स वेलकम बैक ना प्रोग्राम। सो हुण आपां चौथे सैगमेंट दे विच पहुंच चुके हैं। उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं किस तरह सार्क देशां दी कॉन्फ्रेंस विच भारत ते पाकिस्तान दोनों ਜਿਹੜੇ देश ने वो शामिल हो रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस विच जम्मू कश्मीर का जोड़ा मुद्दा है उस नूं उठाया जाएगा, चुक्या जाएगा। इस बारे गलबात होण जा रही है और नाल ही गुरबाणी विचारा भी शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, यूनाइटेड नेशनस ऑर्गेनाइजेशन के नाम थले जिहड़ी जमात दूसरे वर्ल्ड वॉर तो बाद स्थापित होंदी है, एस्टैबलिश होंदी है, बाद च ओड आता हुण कला यूनाइटेड नेशनस कहंदे ने। पर फिर इन्हां पिछले सारे 70 सालों दे विच लगभग असीं देखते हैं भी हर खित्ते दे विच अड-अड रीजनल बॉडीज़ भी बणीआं ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੈਟੋ ਬਣੀ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, फिर अफ्रीकन देशों की अपनी अफ्रीकन यूनीयन बनी, उन्होंने कोशिश की कि किवें तावन वधाया जाए। एशियाड जां एशियान ASEAN बनी। हुणे ही असी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जिहड़ा इनिशिएटिव रशिया चाइना ने लिया, इंडिया पाकिस्तान भी ज्वाइन करवाया और 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लियाते। इसे तरीके नाल जे UN च इंटरस्ट प्रमोट करना है, फिर ब्रिक्स होन च आई जिहदे च ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सी। हुण इसे ही थीम चों सार्क जिसनूं SAARC कहंदे ने ये होंद दे विच आई, जिहदे इस वेले 8 मैंबर देश ने। उन्हां दे विच अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣੇ 8 ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੂਟਾਨ, ਅੱਜ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ ब्रेकफास्ट इकट्ठे करांगे क्योंकि वो इन्ने कि इन्हां तो सते हुए ने। और फिर असी जिहड़ा मालदीव्स उत्थे हुण अमरीका ने भी अपना बना रहा अड्डा गड्डा और उन्होंने भी ड्रामेबाजी दे विच इन्हां ने उलझाया। नेपाल वो इन्हां दे निकल गया बिल्कुल। पाकिस्तान उस बारे तो ना ही कहा जाए, बेहतर है की नहीं किया पाकिस्तान जो की नहीं कर रहे। और श्रीलंका उत्थे भी हुण उही हुण जिहड़ा मौका सी भारत कोल कि सार्क दे थल्ले एक प्लेटफॉर्म हुंदा है, लेकिन इन्हां ने उस दा बेड़ा गर्क किया। हुण ये रोटेशन वाइज दी प्रेजिडेंसी हुंदी। इस वेले सार्क दा प्रेजिडेंट नेपाल है। हुण जदों लास्ट टाइम नेपाल ने कुछ करना चाहे असी इंडिया ने ना कर दित्ती सी जी असी पाकिस्तान च नहीं जाना जां कुछ, इस वो नहीं हो सकी। हुण नेपाल बिल्कुल चीन दे च है और बेशक कोविड-19 चल रहा है, इंडिया 5 मिलियन तो ज़्यादा केसिस हुण मन गए ने कि भी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਜਦੋਂ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਈਵਨ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਕੂਲੀਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਠਾਏਗਾ ਮੁੱਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਐਲੀਵੇਟ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਟੂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੀ 47 ਅੱਡ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੂਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਨਸ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੰਡਕਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਵਨ PDP ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਈਮ ਅਖਤਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਏਟ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਦ ਲਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਸਟਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ enjoying same fundamental rights as elsewhere, India response to UNHRC chief। ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਈਵਨ UN ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ's ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਸ। ਹੁਣ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਔਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਜਾਂ 27 ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ UN ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਲਾਈਵ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਜ 20, 15 ਔਰ 16 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਅਮੀਰੀ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਪੱਠ ਕੁਸੱਤੀ ਗਾਉ, ਆਗ ਲਗੋ ਤੈ ਧੌਲ ਹਰ, ਜੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਓ,
कित ही काम न धौल हर जित हर बिसराओ, जी कि वो ਝੁੱਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਭਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੌਲ ਹਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਜੀ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਝੁੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਰਈਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਾਠ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠ ਕੁਸੱਤੀ ਗਾਓ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪਿੰਡ, ਬੇਈਮਾਨ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਠ 'ਚ ਪਵੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੇ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਗ ਲਗੋ ਤਹਿ ਧੌਲ ਹਰ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੈ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਰੋਵੋ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ। ਸਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਵੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।